الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی حمد و ثنا اکتائی بڑائی شہنشاہی ہر قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذبح ہو. بعدہ تمام انبیاء پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین فاطمہ اور بہنوں، اسلام کے پیارے بچوں، جیسا کہ اب اس بات کو جانتے ہیں، ابھی 2-4 دن کا مسئلہ ہے. ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے جس کا مقام و مرتبہ تمام مہینوں پر فوقیت ہے. اگر اس کا نام جانے، رمضان المبارک کے نام سے وہ مہینہ ہمارے زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اسی مناسبت سے ایک اور مہینہ بھی، ایک اور موسم بھی ہم سے مل رہا ہے، موسم گرما. موسم گرما اور رمضان کا موسم. رمضان کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، یہ تو ہمارے اوپر عائد ہے، لیکن لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ موسم گرما بھی ہے، ہم لوگ روزے کیسے رکھیں؟ گرمی کی شدت ہے، دھوپ کا جو ہے بڑا عالم ہے. انسان اگر جو ہے روزے رکھے گا، پانی کی پیاس سے انسان مر جائے گا. اسی سوچ کو ہم ختم کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ گرمی کے موسم میں ہم لوگوں کو کس طریقے سے روزے رکھنا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں کس چیز کو اجاگر کرنا ہے. اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. یہ باتیں سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا اتنا ہی آسان ہے کہ روزے رکھنا. گرمی کی موسم کو ہم جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ بڑا جو ہے یہ گرمی کی شدت کے عالم میں ہم لوگ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کمزور ایمان والوں کا جو ہے بات کا کہنا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا، موسم گرما اور ماہ رمضان. ایسے تو اللہ رب العالمین کے پاس
माह रमजान मुबारक के महीने की बड़ी कदर है और इसकी बड़ी अजमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। और जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आता है वो इंसान भी बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आना, ये गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसे गुनहगारों को हमारे गुनाह माफ कराने के लिए एक मौका और दे रहा। तो हम इसकी कदर करें। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मजीद में भी जो है बारहा इस चीज के मुतालिक जिक्र भी किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और एक वाक़े से भी अंदाजा मिलता है, इब्न माजा की रिवायत है, तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो यहूदी आए, इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल करने के बाद उसमें एक बंदा बड़ी इबादत गुजार था, बहुत इबादत करता था। ऐसा हुआ कि जंग में जाने का मौका मिला, जंग में गया, शहीद हो गया। और दूसरे साल, एक साल बाद उसके बिल मुकाबिल कम इबादत करता था, बाद में उसको मौत आई, उसका इंतकाल हो गया। लंबी हदीस है, इख्तिसार में आपके सामने रखूं। अब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में देख रहे हैं कि शहीद आदमी सबसे पहले जन्नत में जा रहा है, और शहीद से पहले आदमी जो बाद में इंतकाल हुआ वो आदमी सबसे पहले जन्नत में जा रहा, और शहीद आदमी बाद में जन्नत में जा रहा। क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरान और परेशान होकर के पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है कि शहीद का मकाम और मर्तबा तो बहुत बड़ा है, होना ये चाहिए था कि सबसे पहले शहीद जन्नत में जाएं और ये आदमी पहले जन्नत में जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे मुझे बताओ, क्या उसने एक साल उसकी जिंदगी में नहीं पाए? क्या उसकी जिंदगी में एक मर्तबा रमजान नहीं आया? अल्लाह के रसूल आया, तो क्या उसने इबादतें नहीं की? यही जो है मकाम और मर्तबे की वजह से, यही वो इबादत की वजह से, यही वो रमजान मुबारक के महीने को पाने के बाद उसने अपनी मग़फ़िरत करवाया और जन्नत में जो है सबसे पहले जन्नत में जा रहा। मेरे यार, रमजान का महीना हमारे जिंदगियों में आना एक बहुत, हम लोग खुशकिस्मत हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है और अल्लाह की जानिब से सआदत। हम इसकी कद्र करें। और ये भी चीज याद रखें, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते चढ़ते आमीन कहा, आमीन कहा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी, एक वो शख्स जिसकी जिंदगी में माँ बाप को पाया और जन्नत को जो है पा नहीं सका खिदमत करके, उस शख्स पर अल्लाह हजरत जिब्राइल ने बदुआ की थी। और दूसरा वो शख्स जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, जिक्र हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजता हो, इस पर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ की। और तीसरा वो शख्स जिसके जिंदगी में रमजान आया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, ऐसे आदमी पर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। बहरे कैफ हमारी जिंदगी में जब जिंदगी में रमजान आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला है, दुआएं करें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान आने से पहले पहले अपने साथियों को आगाह करते थे, ऐ मेरे साथियों रमजान का महीना आने वाला है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तैयार करते थे। और इस माह की हर घड़ी में फैज और बरकत का इतना खजाना पोशीदा है कि बाज मौके पर रमजान के महीने के ये मौसम में नफली इबादत और अमाल के बराबर पहुंच जाते, नफली अमाल फर्ज अमाल के बराबर पहुंच जाते। रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शयातीन जगड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बहरे कैफ मेरे भाइयों, इस रमजान के महीने की बड़ी अजमत और उसकी तकद्दुस है अल्लाह के पास, हम भी इसकी कदर करें और रमजान को गनीमत जान करके इसमें खूब से खूब इबादत करने की कोशिश करें, खूब से खूब जो है इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। इस नियामत की कदर करके इसमें इबादत करना और इसके अंदर जो है जब हमारी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना नसीब हो रहा है, इसकी कदर का जो है एक तरीका यह है कि हम इसको बेकार बाद मौके पर, बाद दिनों में या बाद अय्याम में हम वक्त गुजारी करते हैं, यूं ही हमारे दिन घर जाते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन इस रमजान मुबारक के महीने को ऐसे जाय होने, इस रमजान के महीने को ऐसे जाय होने ना दे, बल्कि इसके अंदर खूब से खूब इबादत करके इसके अंदर अपनी मग़फ़िरत कराने की कोशिश करें। रोजे का उजूब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम,
यानी ईमान वालों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तुम पर रोजों को फर्ज करार दिया, फर्ज कर दिया है। तो अब इसका जो है इनकार करेगा कुफ्र के इर्तिदाद। रमजान के रोजों की ताकत है, इसके बावजूद भी रोजा नहीं रख रहा, तो समझ लो कि भी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो वजूद ये है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए हैं मुसलमानों पर, मोमिनों पर। अल्लाह ने इसका सही अंदाज में कहा। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, रोजे की तारीफ असल में क्या है? क्या है ये रोजा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो फर्ज करार दिया है, इसकी तारीफ क्या है? अरबी में आता है सौम। सौम के माने आते हैं रुक जाने, और इसकी शरीय और इस्तिलाही अगर माना दिया जाए, देखा जाए, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी इबादत है। सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह के हुक्म से खाने पीने से रुक जाना रोजा। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये रुकने का नाम, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाना और पीना हलाल करार दिया, हलाल है खाना और पीना, इससे रुकना अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से रुकना ये रोजा कहलाता है। यानी जो है मेरे भाइयों, इसमें इसके अलावा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में हलाल चीजों को ममनू कर रहा है, अपने आप पर रुकने को जो है करार दे रहा है, तो हराम चीजों से भी इंसान को बचनी चाहिए। हराम चीजों से भी इंसान को जो है इससे दूर रहनी चाहिए। और ये रोजे का मकसद क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारी जिंदगियों में नसीब कर रहा है, इसका मकसद ये है कि तकवा। रोजे की तारीफ से ही रोजे का तकवा जो है मालूम होता है कि कैसे इसका तकवा कैसे हासिल हो। इंसान को अगर जो है मिसाल ये दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद की आयत में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा और परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ हो, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर लायक हो। मेरे भाइयों, अगर सवाल ये पैदा होता है आपसे, आपके जहनों में सवाल पैदा होता होगा कि रोजों से कैसे तकवा हासिल होता है, रोजों से कैसे तकवा हासिल हो। मेरे भाइयों, मैं आपको एक कहूं, चार दीवारी में आदमी जो है अकेला तन्हा मौजूद है, अकेला है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, बंद दरवाजे भी हैं, और उसके सामने किस्म किस्म के जो है खाने भी मौजूद है, लेकिन आदमी खाने की जानिब नहीं बढ़ता। क्यों क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि मालूम है कि उसने जो रोजा रखा है वो अल्लाह के लिए, उसने जो इबादत के तौर पर रोजों को भूखा और प्यासा अपने आप को जो है रखा है, ये अल्लाह के लिए है। अगर मैं रोजे की हालत में खा लूं और पी लूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे नाराज हो जाएंगे, और ये खाना और पीना मेरे लिए अब जायज नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए रोजा रखा। इसके दिल में जो अल्लाह का डर आ रहा है ना, हालांकि अल्लाह के सिवा उसको कोई नहीं देख रहा है, बंद दरवाजे बंद कमरे में रह करके भी इंसान अल्लाह से जो तकवा खा रहा है, यही जो है रोजों के जरिए से तकवा हासिल होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हमारे जिंदगी में रमजान का जो महीना आ रहा है, हम जैसे लोगों को इस लायक समझा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे जिंदगी में रमजान का महीना जो है नसीब कर रहा है। और कितने ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे, वो इस साल मौजूद नहीं, गुज़िश्ता साल हमारे साथ इफ्तियार पार्टी में थे, हमारे साथ सहरी में रहा करते थे, हमारे साथ सफों में खड़े होकर के इबादत में शामिल थे, लेकिन इस साल नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसे खुश नसीबों को, हम जैसे लोगों को चुन लिया है रमजान मुबारक के महीने के लिए, तो अलबत्ता हम भी इसकी कदर करें, इस महीने की हम कदर करें, इस महीने का हम सही तौर पर और अच्छे तरीके से इस्तेकबाल करें। और सबसे पहली चीज एक याद रखिए कि रोजे का हुक्म हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे जिंदगियों में जो रमजान का महीना तो आ रहा है, साथ में गर्मी का मौसम है, हम लोग कैसे रोजे रखेंगे, हम लोगों को प्यास की शिद्दत होगी। ये दीगर महीनों के बिलमुकाबिल गर्मियों के मौसम में कम से कम 16 घंटे होते हैं, 16 घंटे हम लोग रोजा कैसे रखेंगे? अब जब हम लोगों को प्यास नहीं भी, मैं रोजा नहीं रखूंगा, मेरे लिए बड़ी तकलीफ होती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता प्यास और भूख का। ये कमजोर ईमान वालों का जो है मसला बनता है, रोजे रखना उनके लिए दुश्वारी बन जाती है। मेरे भाइयों, ये ऐसे हमारे जहनों में ख्यालात लाना या सोच लाना, ये इंसान के लिए नुकसानदायक है, और इंसान के लिए जो है आमाल से पीछे रखने वाली सोच, आमाल से दूर रखने वाली सोच है। ऐसे सोचों को हम दूर जो है करके अपनी इबादत में, अपने आमाल में आगे बढ़ते जाए। और एक बात याद रखिए, जो इसी आयत से हम लोगों को तसल्ली मिलती है कि ये रोजे का हुक्म कौन दे रहा है, रोजा रखने का हुक्म कौन दे रहा है और किस अंदाज में जो है दे रहा है। अल्लाह ने कहा मैं क्या हूं, मैं गुनहगार हूं,
मैं गुनहगार हूं, मेरे एक दिन में ना जाने कितने गुनाह मुझसे सरजद होते हैं, और आपकी जिंदगियों में एक दिन में कितने गुनाह सरजद होते हैं नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यार भरे अंदाज में हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ईमान वालों कह करके पुकार रहा है, अय ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, उसी तरह जिस तरह पिछले वाले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम तकवा और मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मेरे भाइयों, यहां पर हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह मोमिन कह के जो पुकार रहा है ना, अल्लाह आए ईमान वालों कह करके जो प्यार भरे अंदाज में जो पुकार रहा है, मेरे भाइयों अंदाजा लगाना है कि ये अल्लाह का जो प्यार भरे अंदाज में हम जैसे गुनहगारों को जो पुकारे, सिर्फ यही पुकारना हमारे लिए गर्मी की शिद्दत को कम कर सकता है। देखिए अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के लाड़ में जरा जो अपने जो है सोच को बढ़ाए कि अल्लाह कितने बेहतरीन अंदाज में, कितने प्यारे अंदाज में अरे ईमान वालों से कहकर के जब पुकार रहा है, तो हमारे क्या ये गर्मी की जो है शिद्दत में, रोजों के आलम में क्या प्यास की शिद्दत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? जब अल्लाह हमसे इतना प्यार करता और अल्लाह हम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता, बल्कि हमारे जो जिंदगी में गुनाह होते हैं, इन गुनाहों को दूर कराने के लिए अल्लाह इस जो है रमजान मुबारक के महीने को नसीब करके रोजों का हुक्म, रोजे का हुक्म दिया। अल्लाह हमसे प्यार कर रहा है, क्या हम अल्लाह से प्यार ना करें? क्या अल्लाह से हम मोहब्बत ना करें? क्या अल्लाह से हम जो है जी ना लगाए, हमारा दिल ना लगाए, अल्लाह से हम जो है दोस्ती ना करें? मेरे भाइयों जरूरत है, अल्लाह जितना हमसे प्यार कर रहा है हम भी अल्लाह से जो है मोहब्बत करें, हम भी अल्लाह से मोहब्बत करें। और उसी तरीके से मेरे भाइयों, जब जो है दुनिया का बादशाह, दुनिया का अमीर, दुनिया का बड़ा आदमी, दुनिया का कोई आपको वजीर ये बात का हुक्म दे, नाम लेकर के ऐ बकर ऐ जैद कह करके जब पुकार ले दुनिया का बड़ा आदमी, तो रात के किसी भी वक्त में क्यों ना हो, अगर किसी काम का दुनिया का बड़ा आदमी जब हुक्म देता है तो बिला चोट चरा, बिना जो है झिझक के, बिना सोचे समझे और रात के वक्त में भी उस काम को सरंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरे फला आदमी, दुनिया का बड़ा आदमी, जो उसके पीछे बड़े बड़े जो है लोग रहते हैं और उसकी जो है देखभाली के लिए पुलिस रहा करती है, इतना बड़ा आदमी मेरा नाम लेकर के पुकारा है, मेरा नाम लेकर के पुकारा, बड़ा खुशी महसूस करता है। अब जो है शहंशाह, दुनिया का बादशाह नहीं बल्कि जो है सारे आलम का बादशाह, ऐसा रब्बुल आलमीन, ऐसा खालिक, ऐसा जो है रहमान ने हम लोगों को जब मोमिन कह करके जब पुकार लें, मेरे भाइयों इस काम को जो है यूं ही जो है करने को हम तैयार हो जाएं। जब दुनिया के बादशाह की बात सुन करके, दुनिया के आदमी की बात सुन करके काम करने के लिए तैयार हो जाते, क्या अल्लाह की बात को सुन करके हम काम नहीं कर सकते? रोजा नहीं रख सकते? रखे, अल्लाह की प्यार, अल्लाह के हुक्म में बड़ा प्यार है। और इसके साथ साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली भी दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली भी दे रहा है। क्या तसल्ली है? तसल्ली यह है कि देखो हम लोग आपके ऊपर ही रोजे नहीं करार दिए, फर्ज करार नहीं दिए, इससे पहले वाले लोगों पर भी रोजे, रमजान के रोजे थे, इससे पहले वाले लोग भी रोजा रखा करते थे। मेरे भाइयों अगर हम सोचेंगे, मैं मसलन एक माँ अपने बच्चे को कहीं दूर दराज जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए जब भेजती है तो तसल्ली देती है। क्या तसल्ली? बेटा देखो तुम्हारे साथ में हमारे गांव का एक बच्चा भी है, आप आराम से हिम्मत से रह करके पढ़ लें। तसल्ली होती है दुनिया के आलम। अल्लाह भी तसल्ली दे रहा है, तुम पर ही रोजे फर्ज नहीं है, तुमसे पहले वाले लोगों पर भी जो है रोजे फर्ज थे, तसल्ली है। और उसके अलावा मेरे भाइयों और इसका ये भी जिक्र किया, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, ये क्यों फर्ज करार दिए? तसल्ली अल्लाह ने जो दे रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूं, तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूं, तुम्हें झूठ से बचाना चाहता हूं, तुम्हें सूद से बचाना चाहता हूं, तुम्हें गीबत से बचाना चाहता हूं, तुम्हें बेनमाजी से बचाना चाहता हूं, तुम्हें जो है ये चुगलियां, हसद, किब्र, कीना, कपट जो तुम्हारे दिलों में रख करके फिरते हैं, इससे बचाना चाहता हूं। और तुम्हें गुनाह से बचा करके तुम्हें तक़वे वाले बनाना चाहता हूं, तुम्हें जन्नत में ले जाना चाहता हूं, तुम्हें जन्नत की नियामतें खिलाना चाहता हूं, तुम्हें जन्नत की नियामतें जो है वहां पर उस नियामतों में रखने के लिए तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे पर रखवा दूं। ये तसल्ली है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। और मेरे भाई अगर हम सोचेंगे, अगर हम गौर करेंगे, हमारे रोजे और पहले वाले लोगों के रोजों की अगर हम मुशाहिदा करेंगे, मेरे भाइयों अगर सहरी खा ले तो इफ्तार के लिए उनके पास खाना नसीब नहीं रहता,
ان کے پاس کھانا نصیب نہیں رہتا تھا، پھر بھی جو ہے فرض روزوں کی تو دور کی بات، نفل روزوں میں بھی کوتا ہی نہیں کرتے تھے، اتنے پابندی سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ آج ایک مہینے میں پورا سال 11 مہینے اپنی منمانی کے طور پر کھانا پینا کرتے تھے، جب چائے پیتے، جب چائے کھاتے تھے۔ میرے بھائیو، تمہارے دل کو تسلی دو، تمہارا نفس جیسا کہتا ہے ویسے نہ مانو، تمہارے دل کو کہو کہ تھوڑی برداشت کر لیں گے گرمی کو، تھوڑی گرمی کی شدت کو برداشت کر لیں گے، اگر کر لیں گے، کیونکہ آج تو ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے سہولتیں رکھا، پیڑ بھر کے کھانے کے لیے سہولتیں دیا، رزق دیا، اور اچھے سے اچھے جو ہے غذائیں اللہ نے فراہم کیا، ٹھنڈی کی الگ غذائیں، گرمی کی الگ غذائیں، اور اس طرح کے ہمارے پاس غذائیں رہنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کے لیے ہم کیوں گھبرائیں ہم لوگ؟ تو پہلے والے لوگ سحری کھا کر کے افطار نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسے ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور سحری جیسی مبارک غذا بھی اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہی سحری ہے۔ سحری کو ہم ترک نہ کریں، سحری ضرور کھائے، کچھ نہ کچھ کھائے، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھا، اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ اگر ہم سحری کھائیں گے تو اس کے اندر برکت ہے، اور ان السحور برکہ، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو سحری کے اندر برکت رکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین برکت دے دیا ہے کہ فلا تدعوها، ہم اس کو نہ چھوڑیں، سحری کو نہ چھوڑیں، ضرور ہم سحری کھا کر کے جو ہے رمضان کے روزے رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ان جعل البرکۃ فی السحور، اللہ رب العالمین نے سحری میں جو ہے برکت رکھ دیا ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی المتسحرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی سحری کھانے والوں پر جو ہے درود بھیجتے۔ یہاں پر رک کر کے ذرا جو ہے سوچیں کہ درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب، اللہ کا درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہمارے جنت میں جو ہے جگہ عنایت کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری کھاتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو سحری کھاتے ہیں۔ بہرحال سحری میں بہت برکت اللہ نے رکھا ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے جو تسلی ہے، دوسری چیز یہ ہے جس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے یہ بے شمار انتظامات کے ساتھ، اس مہینے میں شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے فیوز و برکات اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اس مہینے کی بھی قدر اللہ رب العالمین کے پاس بڑی جو ہے بہت بڑی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز بے مثال نیکی ہے، عالی شان روزہ ہے، جتنی کوئی جو ہے اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال تھا؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا کیا سوال تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائے کہ کوئی ایسی نیکی جس کو میں تھام لوں اور اس نیکی کے ذریعے سے میں جنت کو پالوں اور اس نیکی پر میں قائم رہوں اور اس نیکی کو میں جو ہے انجام دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے صحابی کو کہتے ہیں اے ابو امامہ سن لو، اگر تم نیکی کرنے کی خوشی میں، نیکی کرنے کی خواہش میں سوال کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، سن لو اے ابو امامہ، تم جو ہے روزوں کی پابندی کرو، تمہاری زندگی میں روزوں کی پابندی کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی اور بھی نیک اعمال تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نیکی کا حکم دیے؟ ابو امامہ کو روزوں کا۔ تو روزوں کا ایک سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کی جزا بھی، اس کا اجر بھی، اس کا ثواب بھی، اس کا مقام بھی اللہ آپ کو دے گا، اللہ دے گا آپ کو۔ اور یہ چیز کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گرمی کے عالم میں بھی ہم لوگ جو ہے یہ نہ سوچے کہ گرمی کی تپش بہت زیادہ ہے، ایسے عالم میں ہم لوگوں کو پیاس بہت زیادہ لگے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایمان کی جب کیفیت ہماری بڑھتی ہے نا،
ایمان کی قوت ہمارے اندر آتی ہے نا، ایک گرمی کے اندر ایک پیاس کی شدت کچھ نہیں ہے، مل جائے گی اور ہم آرام سے 16 گھنٹے نہیں، اگر اللہ کے ہاں مکمل اور پختہ ایمان اگر آ جائے تو انشاءاللہ تعالی 20 گھنٹے بھی اگر ہو جائے تو ہم اچھی آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک چیز یہ بھی ہے، قبولیت عمل گرمی کے موسم میں روزگار جو ہے 16 گھنٹے جب روزہ رکھتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس اے سی ہے، ہمارے پاس پنکھا ہے، ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے کئی جو ہے انواع و اقسام کے جو ہے چیزیں بھی ہیں، غذائیں بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ذری بات ہم سوچیں گے کہ پچھلے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کھجور کی پتیوں میں حجرے بنایا کرتے تھے، گھر بناتے تھے، ان کے اندر نہ اے سی تھی، ان کے پاس نہ فین تھا، ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی جو ہے ان کے پاس کوئی جو ہے ٹھنڈک کی چیزیں اپنے پیٹ میں ٹھنڈی پہنچانے والی کوئی خاص کر کے غذائیں بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے پاس ایمان تھا، صحابہ اکرام یہ تو عرب کی چلچلاتی دھوپ اور بڑی گرمی ہوا کرتی تھی، یہ ہندوستان کی تو دھوپ کی دور کی بات، عرب ممالک میں اس سے کئی دگنا جو ہے دھوپ ہوا کرتی تھی۔ ایسے عالم میں صحابہ اکرام روزے رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کا حکم مان کر کے، اللہ کو تسلیم کر کے، اللہ کو اپنا رب مان کر کے، اپنے دل میں یہ محبت تھی اللہ پر کہ بھائی میرا رب نے مجھے حکم دے رہا روزے رکھنے کا، ہم کیوں نہ روزہ رکھے۔ اس بنیاد پر جو ہے صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے پاس پنکھے بھی ہیں، اے سی بھی ہیں، کولر بھی ہیں، تمام چیزیں مہیا ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے دھوپ سے بچنے کے لیے مضبوط عمارتیں بھی موجود ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے آپ، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں سہولت دیا، اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا، اللہ نے ہم تمام کو آسانیاں دے روزے رکھنے کے لیے، پھر بھی شکایت کرتا کیسا بندہ ہے، کیسی بندی ہے کہ ہم جو ہے ہماری زبانوں سے یہ شکایت کرنے شرم آنی چاہیے ہماری زبانوں پر یہ ہر کوئی شکایت لانے کے لیے گرمی بہت زیادہ ہے، کیا زیادہ ہے؟ اس سے بچنے کے لیے تو ذرائع بھی ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ذرائع بھی معاف کیا ہے، سہولتیں بھی دیا ہے۔ میرے بھائیو کتنا غریب سے غریب آدمی کیوں نہ ہو اس کے گھر میں کولر اور اسی کی تو دور کی بات پنکھا تو ہوگا نا، اور مضبوط چھت تو ہوگا نا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ آپ صبر کرے، ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو مستحکم کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیو، جب ہم گرمی کے عالم میں رب کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ہماری گرمی کی شدت واللہ میں کہتا ہوں کہ ہماری پیاس میں کبھی کبھی جو ہے یہ احساس ہی نہیں ہوگا، پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، ایسے عالم میں یہ گرمی کے عالم میں انسان کے ہونٹ سوکھ جاتے، گلا سوکھ جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے، انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس بیٹھ کر کے اپنے لیے کچھ مانگو، اور ان لوگوں کے لیے کچھ مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ مانگو، اور میرے اولاد اور میری بیوی کے لیے بھی کچھ مانگو، ضرور مانگیے میرے بھائیوں۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ سے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت میں اللہ رب العالمین ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز افطار کے وقت میں جو روزے دار روزہ کرے گا، جو ہے افطار کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے گا، حلق بھی سوکھا ہے، رگیں بھی جو ہے سوکھی بھی ہے، اور ہونٹ بھی سوکھے بھی، بڑی مشکل سے انسان سے بات کر سکتا ہے، بات کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور طاقت بھی ختم ہو چکی ہے، ہمت اور طاقت بھی ٹوٹنے کو جو ہے آخری مرحلے پر ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے وقت میں اللہ سے بیٹھ کر کے اپنے لیے کچھ مانگتا ہے، لوگوں کے لیے مانگتا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے مانگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہے، اور اپنے لیے اور جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے۔ مانگے میرے بھائیوں، بہت اہم چیز ہے، اللہ نے موقع عنایت کر رہا ہے ہماری زندگی میں، انشاءاللہ آئے گا ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ، ایسے موقع پر میرے بھائیوں افطار کے نام پر، فروٹ تقسیم کرنے کے نام پر، آپ پانی تقسیم کرنے کے نام پر، انتظام کے نام پر آپ جو ہے ایسے موقع کو جو ہے ضائع نہ کریں، ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہیں پہلے آ کر کے مسجد کے جو ہے اندر بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگو نا۔ آج مسلمانوں کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خصوصاً فلسطین والوں کے لیے ہم دعائیں کریں گے نا انشاءاللہ۔
کریں اختیاری کے لیے میرے بھائیوں بڑے درد سے کہہ رہا بڑے دکھ سے کہہ رہا ہم یہاں آرام سے بیٹھ کر کے ہم بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے جو ہے 2 لقمے کھانا کھا رہے فلسطین لوگوں کی حالت کیا ہے ذرا سوچو ان لوگوں جو وہ بھی تو مسلمان ہیں بھوکے مر رہے پیاسے مر رہے ان لوگوں کو کون خبر کرے گا کون سوچے گا ہم تو ان کی مدد نہیں کر سکتے ان کے لیے غذائیں فراہم نہیں کر سکتے کم سے کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے نا فلسطین کے لیے جو ہے دعائیں کرے اور یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی اور دیگر لوگوں کی جگہوں کے اوپر بھی جو ہے آج لوگوں کی حالتیں جو بگڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے خاص کر کے دعائیں کرے اللہ موقع دے رہا ہے اختیار کے وقت میں دعا کرنے کا ہاتھ اٹھائے نا چھوڑ دیجیے بیکار باتیں مسجد میں آنے کے بعد بھی ایسے اہم وقت کو ہم ضائع کر دیں گے اگلا سال ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا نہیں معلوم میرے بھائیوں یہ وقت ہے یہ وقت اللہ نے دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ کے رسول جھوٹے ہیں کیا اللہ کے رسول جھوٹے ہیں کیا نہیں نا اللہ کے رسول جھوٹے نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں یہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول سچے امین امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کے رسول کو جھوٹے تسلیم ہی نہیں کرتے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر اختیار کے وقت میں دعا کی جانے والی دعا اللہ قبول کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور دیگر وقت میں بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن خاص مہینہ خاص وقت ہمارے زندگی میں آ رہا ہے اس کی قدر کرے میرے بھائیوں جو ہے اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں نہیں کرنا باتوں میں گپ شپ میں اور بیکار وقت میں اس لیے میں آج کے خطبہ جمعہ کا اس جو ہے عنوان کو انتخاب کیا میرے بھائیوں آپ چاہے مجھے اچھا کہو برا کہو کتنا سخت بولتا ہے یہ کہو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن میں جو ہے آج آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں اکثر یہاں کی حالت نہیں اکثر جگہوں کی حالت ہی یہی ہے کہ اختیار کے وقت میں اختیار کے انتظامات کے جو ہے بہانے سے پورا وقت برباد کر دیتے ہیں اور کب آتے ہیں امام صاحب جو ہے یہاں پر مؤذن صاحب اقامت کہہ رہا ہوتا ہے اور امام مصلی پہ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت جو ہے ادا کر کے جب رکوع میں جاتا ہے نا بھاگ کر کے آ کے جو ہے نماز میں ملتے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں اس کی قدر کرے اور چھٹی بات ہم گرمی کے موسم میں جو ہمارے لیے تسلی دینا ہے وہ تسلی کیا ہے یہ روزہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے عذاب سے بھی بچاتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے الصوم جنت روزہ ڈھال ہے یہ روزہ کس طریقے سے ڈھال ہے انسان کو گناہ سے بچاتا ہے اور انسان کو گالی گلوچ سے بچاتا ہے بدفعلی سے بچاتا ہے انسان کو جو ہے آنکھوں کے گناہوں سے بچاتا ہے ہاتھوں کے گناہوں سے بچاتا ہے زبان کے گناہوں سے بچاتا ہے شرط اس بات کی ہے اللہ پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہوئے جو ہے اس کو روزے کو رکھے اور ایک چیز گناہ انسان کو تو جو ہے دنیا میں گناہوں سے بچا رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب سے بچاتا ہے کیسے عذاب سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اللہ میں اس کو جو ہے دن بھر کھانے اور پینے سے روکے رکھا تھا شہوت سے روکے رکھا تھا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے میرے بھائیوں جب اتنا بڑا سفارش دنیا میں جب کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے کوئی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے کوئی جو خطا ہو جاتی ہے تو انسان جو کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ سفارش کریں گے تو مجھے غلطی سے جو ہے معاف کر دیں گے یا تو چھوڑ دیں گے رہا کر دیں گے یہ مسئلہ بنتا ہے دنیا کا عالم اور قیامت کے دن بھی جب روزہ ہمارے سفارش کرے گا اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے قرآن بھی کہے گا اللہ رات میں اس کو میں سونے سے روکا تھا یہ تلاوت کرتا تھا قرآن مجید کی اللہ اس کو میرے جو ہے اس کے حق میں میری سفارش قبول کروں روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارش کریں گے یہ رہا نا مسئلہ دنیا کے اندر روزہ جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں عذاب سے بچاتا ہے جب اتنا بڑا مقام روزے کا اللہ نے جب رکھا ہے تو میرے بھائیوں ہم اس کی قدر کرتے ہوئے گرمی کے جو ہے اس عالم کو بہانہ نہ بنائے روزوں کو نہ چھوڑے روزوں کے عالم میں جو ہے رہتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خوب سے خوب تر عبادت کرے بقیہ ایام کی طرح اس کو صرف نہ کرے اور میرے بھائیوں اس روزے کی جو ہے یہ جب مجاہد اپنے جنگ میں زینہ جو ڈالتا ہے بچاؤ کے لیے جو کپڑے پہنتا ہے نا اس کے اندر اگر سوراخ ہو تو یہ نہیں بچا سکتے حفاظت نہیں کر سکتے اپنی جسم کی تو اسی لیے میرے بھائیوں اپنے روزے کے اندر بھی کبھی گالی گلوچ کر کے اور چغلیاں کر کے جھوٹ بول کے غیبت کر کے اپنے روزے کو ضائع نہ کرے اور ساتویں چیز زندگی بھر گناہوں کی بخشش ہر آدمی چاہتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہے غریب ہو امیر ہو عورت ہو بوڑھی ہو جوان ہو
हर एक की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इस हदीस के तहत, इस हदीस में जिक्र है कि जो कोई ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखेगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते, पिछले गुनाह उसके माफ कर दिए जाते सवाब की नीयत से। इसमें दो बातें मालूम होती है, एक तो अकीदा उसका दुरुस्त हो, अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह अमल कबूल नहीं करेगा। अकीदा दुरुस्त हो और अकीदे को दुरुस्त रखते हुए इंसान को अमल करनी चाहिए। और दूसरी चीज एहतिसाब के साथ, और इसका सवाब अल्लाह से लेने की उम्मीद, इस रोजे का और नेक अमाल का सवाब अल्लाह से लेने की उम्मीद रखें। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक चीज जन्नत का दाखिला इस महीने में, रोजे की हालत में अगर इंसान का इंतकाल हो जाए तो डायरेक्ट जन्नत में, सीधे जन्नत में दाखिल होगा। ये भी एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। और इसी तरीके से रोजा सिफारिश करेगा, हर मुश्किल घड़ी में भी सिफारिश की जरूरत होती है कि रोजा भी कल क़यामत के दिन हमारे हक में, रोजेदारों के हक में दुआएं करेंगे और इसी तरह सिफारिश करेंगे। और 11वीं चीज, रोजेदार के लिए खास दरवाजा होगा, रोजेदार के लिए खास दरवाजा होगा, वो बाबुर रैयान के नाम से। कल क़यामत के दिन जो है लोगों को पुकारे जाएंगे, लोग रोजेदार खड़े होंगे और उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन खास दरवाजा बनाया गया, जो रोजेदार ही वो लोगों उस दरवाजे से दाखिल होंगे। अल्लाह की इससे बड़ी नियामतें और इससे बड़ी कदर और इससे बड़ी जो है हमारे रोजेदारों की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन लाज रख रहा है ना, इससे बड़ी बात और क्या चीज है। और आखिरी चीज, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं नमाज भी कायम करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, रमजान के रोजे भी रखता हूँ, हज भी करता हूँ। अगर मैं इन अमाल को करूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जो है किनके साथ हश्र होगा, मैं किनके साथ रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, तुम जो है सिद्दीकीन और शुहदा के साथ, तुम सिद्दीकीन और शुहदा के साथ हो। कितना बड़ा मकाम मेरे भाइयों, हम आम आदमी, हम इबादत कर रहे हैं और पांचों अरकानों को जब अदा करते हैं तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन इतना बड़ा और मुकाम बढ़ाएगा, हमारा मर्तबा बढ़ाएगा, हमारा सिद्दीकीन और शुहदा के साथ मुकाम होता है। बहरहाल इस रमजान के रोजे के अंदर इसी बहाने से, गर्मी के बहाने से या इसकी जो है और जो है बहानों के जरिए से, नहीं भाई मेरा कारोबार सख्त है, मेरी बड़ी मेहनत का काम है, मैं अगर रोजा रखूंगा तो जो है रोजा ज्यादा जो है लगेगा, प्यास बड़ी महसूस होगी। मेरे भाइयों, थोड़ा एक महीना बर्दाश्त कर लो ना, अल्लाह के लिए फायदा आपका, गुनाह से भी बचेंगे और आपके दर्जात भी बुलंद होंगे और अल्लाह आपको जन्नत में भी दाखिल करेगा और खास दरवाजे से दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, खुसूसन रमजान का महीना हमारे जिंदगी में जब आ रहा है, इसकी हम कदर करते हुए खास घड़ियों में, खास वक्तों में अल्लाह से हम दुआ करना ना भूलें। और इसमें अल्लाह से जब दुआ करते हैं, अपने लिए जहां दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए और लोगों के लिए, उसमें खुसूसन फलस्तीन के लोगों के हक में दुआएं करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसकी हम कदर करते हुए इसके अंदर खूब से खूब इबादत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।